टाहिया पिंधिले कला साते केड़े सुंदर देखा जाती। केवल कला सात नुहति भाई बलभद्र एवं देवी सुभद्रा टाहिया जिते झुली झुली श्रीमंदिर बाहर की आसती समस्ते देखी स्तब्ध हो जाती। प्रकृत में पुरी रे ए टाहिया केमती प्रस्तुत हुए, टाहिया को किए तैयारी करते और टाहिया तैयारी करने केते समय लगे। जेहेतु वर्तमान महाप्रभुंकर श्रीगुंडिचा यात्रा चलती आमे अच्छु जो महाप्रभुं टाहिया प्रस्तुत करा जाउछि एवं सेवायत मध्य दिन राति एक कर लगी पड़ी टाहिया प्रस्तुत करने। रथयात्रा समय टाहिया प्रस्तुत होता और बाहुड़ा यात्रा वर्तमान टाहिया प्रस्तुत करुछंती। मुख्य कारीगर सहित लगी रही कुनी सेवक एवं पूर्वर अभिज्ञ थिबा सेवक माने टाहिया सेवक एवं श्रीमंदिर दयनामाळी सेवायत माने वर्तमान लगी पड़ी महाप्रभु जगन्नाथ टाहिया मध्य प्रस्तुत चलती। टिके प्रतिक्रिया नवा आज्ञा टाहिया रे महाप्रभु झुली झुली आसती अपूर्व दृश्य देखापी भक्त व्याकुल हुए आई टाहिया को आपण मैंने प्रस्तुत करती केमती टाहिया प्रस्तुत हुए और केते समय लगे गोटे गोटे टाहिया को प्रस्तुत करने। देखो आम अक्षित अनुकूल हिसाब से धीरे धीरे कार्य आरंभ होता है किंतु आमर जो फ्रेम स्ट्रक्चर जहाँ देखुं यहाँ आमर 4-5 दिन पूर्व ही तैयारी आगुरी हो पार जेहेतु बेत बाउंश जिनस काले फिंपी मारिज वर्षा उदा हो पवन से ठीक 3-4 दिन थी एगुड़ा सब फ्रेम बाकी जिन 16 जिन सब तैयारी होगी थी ये जिन तैयारी हुए। टाहिया जो तैयारी करा जाए महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा टाहियार माप कौन समस्त समान था ना केते फुट उसार केते फुट लंबा केमती हुए ना देखो महाप्रभु देखिए बलभद्र और जगन्नाथ गोटे माप है टोटाल ऊपर हाइटा है 3.5 फुट एवं आड़ीटा है महाप्रभु मस्तक जोटा लगे से 3 हाथ लगे सॉरी 3.5 हाथ एवं 3 हाथ यही हिसाब से बलभद्र जगन्नाथ सेम केवल काठी हिसाब से देखा गले जगन्नाथ है 25 काठी और बलभद्र है 21 काठी एवं सुभद्रा सुदर्शन छोट छोट केवल चूल लगे ये समस्त टाइम छोट चूल और नीलाद्री बीज और रथयात्रा यहाँ बड़ चूल लगी था। कौन सब लगे गोटे टाहिया करने एत सुंदर टाहिया झुली झुली जिते तीन दियो बाहरती रथयात्रा समय देखापी समस्ते करते कौन कौन लगे केमती प्रस्तुत हुए। देखो यार मुख्य जिन केवल न्याचुराल जिनस तैयारी थाए केवल बेत बाउंश सोलो कईथ अठा आला जरी लेस युड़ाक ही तैयारी थाए बाकी बाहर जिनस कौन से न्याचुराल जिनस आर्टिफिशियल कलर किंबा अठा युड़ा किसी जिनस व्यवहार हो न था केवल प्राकृतिक जिनस ये सब जिन टाहिया टोटाल प्रस्तुत होता है। केते वर्ष है टाहिया तैयारी करुँच केमती शिख देखो आमर मुख्य कारीगर बसंत कुमार इला भाई सी है तत्वावधान ये सब जिन तैयारी होती सी मो बड़ भाई सत्यनारायण बेहेरा संतोष कुमार मिश्र यू मुझे धीरे धीरे छोटे होते मैंने बस कम कर देखुली धीरे धीरे कार्य प्रति मोर इच्छा शक्ति आसला 7-8 वर्ष है यही कम नियोजित निजक वर्ष को किछि दिन मात्र अपन टाहिया तैयारी करते किंतु से समय निज मन प्राण सब निश्चित आम व्यक्तिगत हिसाब से समस्त अलग अलग कार्य अच्छी किंतु यही महाप्रभु कार्य टाइम आम सब किसी कार्य छाड़ी महाप्रभु सेवार लगी पड़ता कारण यही कार्य बहुत लोग केवल दर्शन करेंगे बहुत कष्ट कि महाप्रभु आम तैयारी कर महाप्रभु मस्तक धारण कर बड़ खुशी गर्व माने सबकि या आगे किसी माने लक्षे टଙ୍କା देदेले भी या सहित सामान हो पार एत खुशी एत शांति लगे। चलित वर्ष रथ दिन जो दृश्य देखिले आपन को भी कष्ट देछि भक्त भाव में मते भी कष्ट देछि जते महाप्रभु श्रीमंदिर बिना टाहिया आसिले सेते पूरा टीम कथा जदि कहवा केमती लागिथिला आपण मानु केते झटका लागिथिला आमे के भाबी नथिले जते तैयारी करते भाबी नथिले एमिति किछि हबो बोली हला एटा माने गोटे बड़ दुर्घटना सहित भी आमे समान किंतु कौन जदि महाप्रभु की इच्छा तो किसी पत्रटे भी हलेनी आ टाहियाटा जदि न रही महाप्रभु इच्छा होती महाप्रभु तो आप भी देखिए गोटे साइड को ढली ढली भी आसुले है सबकि निर्देश इच्छा होची आम कार्य आम करूँ डाकिकी सी आमको केवल आशीर्वाद कर आम कौन सी जहाँ भी देखी देती पीढ़ी पर पीढ़ी आसुवे जाऊे आम कि आज अच्छु काली नथु कि कार्य चली से हिसाब से कार्य चली भी उत्सर्गीकृत भाव में कार्य करने को चेष्टा करूँ। मंदिर श्रीमंदिर 3 दियो बाहर आपण मैंने उपस्थित थे बड़ भाई बलभद्र देवी सुभद्रा बाहरी सारे तो पछरे ठाकुर आसिले टाहिया नथिला से समय आपण मैंने पाखर थे जे मुख्य कारीगर जे रही कहते आपण मैंने चेष्टा करते केमती आउ थोड़ा सजेकी बाहर ना नहीं देखो महाप्रभु मुंडे लगिगला सी आ कौन तार किसी पार कारण से गोटे टाइम से टाहिया लगे कर्पूर लगी आउ से मझे कौन से किसी रिपेयरिंग हो पारनी कि लगे सी रहू बा छिड़ू सब महाप्रभु इच्छा जहाँ वान्स गोटे टाइम लगिगला
ତ ତାପରେ ଆମେ ବି ଟାହିଆ ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବି ଓଦା ହେଇସାରିଲା, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ମଠରୁ ନେବା ବେଳେ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଛି। ଆଉ ୟା ପରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଲାଗିଯାଇଛି, ଅମୁଣିଆ ଫୁଲ, ତାପରେ କୋଉ ଜରି ପାଲ ଏସବୁ କିଛି ଘୋଡେଇ ହବନି। ତ ସେ ଶେଷ ଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଥର ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟାହିଆ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଲିରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଟାହିଆ ଅଧା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ୟାଦେ ନାହିଁ। ବାହୁଡାରେ ଟିକେ ହାଲକା ଟାହିଆ କରାଯିବ କି ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଅଛି? ଟାହିଆ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ହିସାବରେ ହଉଛି ହଉ, ୟା ଦେହରେ କିଛି ଟାହିଆ ହିଁ ହାଲକା, ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଗଲା ଫୁଲିଗଲା, ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ? ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଓଜନ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦଉନୁ, ଯେମିତି ହେଇ ଆସୁଥିଲା ମାନେ କାଳ କାଳରୁ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ଭାବିବା ଯେ ଓଜନ ହାଲକା, ସେମିତି ହାଲକା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଟାହିଆ। ମୁଖ୍ୟ କାରିଗରଙ୍କ ସହ କୁନି କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଦୃଶ୍ୟ, ଛୋଟଠୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନା କଣ? ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ଥିଲି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବସିକି ଶିଖିଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆମର ହେଲା ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ତ ସେମିତି ଥିଲେ। ତାପରେ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ପିଢି ବାଇ ପିଢି ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢିବ କେମିତି ଆଗକୁ। ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ କିଏ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯିବ ନା କଣ? ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଆମେ ଯିଏ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଚାଲିବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଥିବ। ଗୋଟେ ଅନୁଭବର ଅନୁଭୂତି କଥା ପଚାରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଟାହିଆ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଏମିତି ଅଛି ଯେ କେବେ ଗୋଟେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ, କଣ ଗୋଟେ ଟାହିଆ ତିଆରି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରୁନଥିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଯାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେହ ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦର୍ଶନ ବି ମିଳିବନି। ତାପରେ ପଛେ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ରହିଯିବୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଟାହିଆ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିବୁ, ଠିକ ସେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗିବ, ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, କୁନି ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଟିକେ କୁନି ସେବକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ବାବା, କଣ କରୁଛ ବାବାଙ୍କ ସହ? ଟାହିଆ ବନଉଛ? ଆଗରୁ କେବେଠୁ ବନଉଛ? 6 ତାରିଖ। 6 ତାରିଖ ବନଉଛ? କଣ କଣ ସବୁ କରୁଛ? କଣ କଣ କରିଛ ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି? ସୋଲ, କାତରା, ବାଉଁଶ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟାହିଆ ତିଆରି କରିବ, ଏବେଠୁ ଶିଖିଲାଣି? କେତେ ବାଟ ଯାଏ କଣ ଶିଖିଲାଣି? 6 ମିନିଟ। ଜଗା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ, ଭଜନ ଗାଇପାରିବ? ନା। ସବୁ ଗାଇ କିଛି ଜାଣିନ? ଗୀତ ଗୋଟେ ବୋଲି ଦଉନ। ଦର୍ଶକରେ ସେଇ ଗୀତଟା ବାଜିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଥର କହୁଛୁ। କାଲି କାଲି ଯିବ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? କିଏ ଯିବ? ଆମେ ଯିବୁ, ମୋ ମାମା ଖାଲି ଯିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ କୁନି ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷ ସବୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି, କାହିଁକିନା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏ ଟାହିଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟାହିଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ସାହସ କରିବିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ଜୋରସୋର ସେ ପୁରା କାରିଗର ମାନେ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଅଛି, କେତେ ସମୟ ଆଉ ଲାଗିବ, କଣ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ସମୟ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କାରଣ ଯାହାବି କିଛି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ପିଲାମାନେ ହଉ, ଆମ ବଡ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ସିଏ, କରୁଛି ସିଏ। ତାର କେତେବେଳେ ନବ, କେତେବେଳେ ତାର କାମ ସରିବ ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ୟାର କିଛି ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟାହିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରିବା ଉପରେ, ତ ପ୍ରେରଣା କାହାର? ତାର। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେୟ ଆପଣ ମାନେ ଆମ କାରିଗର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆମେ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନ ଦେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ହଉ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କେମିତି ଆରାମସେ ହଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେବାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋର 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଗୁରୁ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ମୋର ବଡ ଭାଇ ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଣା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସିଏ ମୋଠୁ ଆହୁରି 2-4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ଏଇ ସେବାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର 2ଟା ନବକଳେବର ହେଇଗଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଲି, ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 2 ଭାଇ ଭଳିଆ ଅଛୁ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ସେଇଆ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ମରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେବା କରୁଥିବି, ସେବା କରି କରି ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାଉ। କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅଛି, ତିନି ଦିଅ ମାଉସୀ ଘରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମବେଦରୁ ଫେରିବେ, ଇଏ ଟାହିଆ ପିନ୍ଧିକି ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ରଥ ଦିନ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଟାହିଆ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟାହିଆ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ପରେ ଖୋଜିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ୟା କାରଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କାରଣ ଯାହା ଆଗୁଆ କହିଥିଲି ଏଇନି ବି କହୁଛି। ବର୍ଷା ସମୟ ଥିଲା, ଆଉ ଟାହିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମସ୍ତକ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବା ହେତୁ ଟାହିଆର ଓଜନ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାନ୍ଧରେ ଟେକିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆମ ଓଜନ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେ ଟାହିଆଟାକୁ ଟାହିଆ ଟେକିକି ଧରିବାର ଜାଗା ହେଲା ଏଇଟା, ଏଇଠୁ ଟେକିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମସ୍ତକ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଲୋକର ହାତରେ କେତେ ବଳ ଥିବ ଯେ ସେ ଗୋଟେ 50 କିଲୋ ବସ୍ତାଟା ଧରିକିରି ପେଲିଲା ଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହଙ୍କର ସଠିକ ଭାବେ ଲଗେଇଦବ। ତ ଏମିତିଆ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଓଜନ ହେଇଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତ୍ରୁଟି ଭାଇଲା, ତ୍ରୁଟି କାହିଁ ଭାଇଲା ନା ଓଜନ ଜିନିଷଟା ସବୁ ତଳକୁ ଆସିକିରି ଏଇ ଜାଗାଟା ଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା। ଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା, ଟାହିଆ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଇଲା। ଏତେ ଟାହିଆ ସାମାନ୍ୟ କାଠି ବାଉଁଶ ନା, ଆଉ ୟା ପରେ ଏତେ ଲୋଡ୍ ଆସିବ, କଣ ହେଲା? କିଛି ଭାଙ୍ଗିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ଦେଇକି ବାନ୍ଧ, କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ବାନ୍ଧ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ ନା, ଯୋଉ ଓଭରଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ହେଲା ପଛପଟକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମଙ୍କୁ ପଳିଲା ପରେ କଣ ହେଲା କି ଜିନିଷଟା ପଳିଲା ଠିକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କାଠି ଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖଉଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ମୁନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ମୁନଟା ତୀର ମୁନ ଭଳିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହବନି। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କେତେ ସେବାୟତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଯଦି ଲାଗିକିରି ରକ୍ତସ୍ରାବ ହବ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲେ କାହା ଦେହରେ ବାଜିବ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କିଛି ବାଧା ହଉ ଏ ନେଇକିରି ସେଠି ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡିରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ହଉ। ଟାହିଆ ସେବା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବେ, 22 ପାହାଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଥିଲା। ହଁ, ଟାହିଆ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟାହିଆ ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟାହିଆ ବିକିଦେଲା, ଟାହିଆ ନେଇଗଲେ, ସେଭଳିଆ କିଛି ହେଇନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଓଜନ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ନହିଁ ପଡିଥିଲା। ନହିଁ ପଡିବା ହେତୁ ସେ କାଠି ଗୁଡାକ କାହା ଶରୀର ନ ଲାଗିକି ରକ୍ତସ୍ରାବ ନ ହଉ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଖରାପ ନ ହଉ, ସେ ଚିନ୍ତା ନେଇକିରି ସେବାୟତ ମାନେ ତାକୁ କାଢିଦେଲେ। ତାର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ମାନେ ଟାହିଆ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଟାହିଆକୁ। କାରଣ ଭକ୍ତ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଏ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଟାହିଆକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଟାହିଆ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହଲା କାହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ହଲା ପକାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଟାହିଆଟା ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଧୋଲି ଧୋଲିକି ଆସେ, ତାହେଲେ ଦିଅ ଦୌଡ଼ିକି ଆଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଛି, ତାହେଲେ ଦିଅ ଧୀରେ ଆଉଛନ୍ତି। ରହିଗଲା, କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି? ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁ ରହିଗଲେ? ଏଇଟା ଟାହିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତର ଭାବାବେଗ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଟାହିଆ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନେ ନଜରଟା ରୁହେ, ଟାହିଆ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ବୋଲି କହିଲେ ଟାହିଆ ସେ ସମୟରେ। କାରଣ ଦୂରରେ ଯିଏ ଦେଖିବ, କାହାକୁ ଦେଖିବ? ଟାହିଆକୁ ଦେଖିବ। ଟାହିଆ ଯଦି ରହିଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଅସୁବିଧା ଲାଗି କାହିଁ ରହିଗଲେ? ସିଏ ସେଠି ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି କାନ୍ଦି ସାରିଲାଣି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେସୁଆ ଠାକୁର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହୁଏ। ତ ସେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି। ଏଠି ଅନ୍ୟ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଚଳେନି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଯାହା ବି କିଛି ଚଳେ, ଏଠି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଂହାସନରେ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ମିଛ ମାୟା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ସତ। ତେଣୁକରି ଯଦି ମୁଁ ତ ମଜାକରେ କହିବି, ଯଦି କିଏ ଏଇ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମେ ବି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅରିଜିନାଲିଟି କଣ ଦେଇଦେବେ, କାହିଁକି ଟାହିଆ ଭାଙ୍ଗିଲା, କାହିଁକି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କହିବେ ଭୁଲ ହବ। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ମଣିଷ ପ୍ରକାର ସେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଚାର ମଣିଷ, ଆମେ କିଏ ହୋ? ଆମେ କେତେ ଦିନ କାମ କରିବୁ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ମରିକି ଯିବୁ। ଆଜି କୋଉ ଯୁଗରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ ପହଣ୍ଡି ହଉଛି, ଟାହିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ଆମେ କରୁଥିଲୁ? ଶ୍ରେୟ ହେଲା ରାଘବ ଦାସ, ରଘୁହରିତ, ଯିଏ ଏଇ ପରିକଳ୍ପନା କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାହିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତ ଆମେ କିଏ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଏକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ଆଣିକିରି ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ତେଣୁକରି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟା କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣ ବହୁତ ପାଖରୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି
गोटे दिन आसीथिबो जे जगन्नाथ को आपण मन पकेइथिबे ता सहित गोटे अनुभूति गोटे थिबो जे कोन हेइतिला जे जोटा आपण भाबी नथिबे बे हेइ जाई सेमति हाँ एमता किसी होता मोर एक्चुअली कौन होना मोर ककांकर छोटिया छुआटे जन्म होकर मरीगला मात्र 8 दिन अच्छे महाप्रभु वेश विश्वास करेनि माने मु प्रतिदिन राति शोला बेले कांदे मो कका गाड़ी दिए जे तुम ए समय कर्मटा कहीं कल तांकर एते भूल नहीं कि मत कष्ट है कौन कल मु कर्म दूरी गली मु महाप्रभु सेवा कर महाप्रभु कर्म है कष्ट या लगे जे महाप्रभु मु किसी पाप करी गोटे वर्ष मत महाप्रभु दूरी देले जी महाप्रभु सेवा कर आज्ञा टिके सेवा पाई से टिके भी खुण हो जाए ना सी भावे जे मो जीवनटा निरर्थक हो गला आमर जगन्नाथ छड़ा आमर जीवन में कि ना जदि तादर कि भी किंचित भी कमी जाए ना आम जानू जे आम जीवन निरर्थक हो गला आउ जीवन में किसी ना शुणुले अनुभव आउ अनुभूतिर कथा टाहिया को लेकिन अनुभव अनुभूति कथा कहले एवं वर्तमान समय टाहिया बिना महाप्रभु केमते देखा जाउछन्ते एवं रथ समय बिना टाहिया जिते महाप्रभु श्रीमंदिर बाहर थिले भक्त जेतिक आघात पाइछन्ति जो कारीगर मान दिन दिन धरी ताकू तैयारी करते समान मध्य कष्ट पाई आसंता काली जेहेतु महाप्रभुंकर बाहुड़ा यात्रा रही महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र एवं देवी सुभद्रा पूरा कारीगर लगी पड़ती टाहिया प्रस्तुत करने आशा अच्छी खूब शीघ्र संपूर्ण भाव में टाहिया कार्य शेष होब एवं श्रीगुंडीचा टाहिया जाई पहुंचब महाप्रभु पाखरे। पुरी कैमरा पर्सन स्मृति सामंत ज्योति बृहस्पति ओटीवी।